الحمد لله. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا عظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زلنا مع الدروس المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نقف عند هذا المقصد الكبير من هجرته أصلا، حين انتقل من مكة إلى المدينة. فكان همه صلى الله عليه وسلم أن يؤسس للمسلمين دولة يعيش في حضنها كل فرد كيفما كان دينه وتوجهه وحاله في أمن وأمان. لهذا أول ما شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة وأن يبني مؤسسة يجتمع فيها المسلمون، وكذلك مفتوحة لغير المسلمين لمن أراد أن يستفسر عن هذا الدين الجديد. ثم يكون هذا المكان هو منطلق حضارة المسلمين، وهو ما صنعه بنوع من الإجمال. Alors, chers frères, chères sœurs, on est toujours avec les enseignements qu'on doit retirer dans l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout aujourd'hui, on va répondre à une grande question, c'était l'objectif de cette immigration. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque vers Médine. Pourquoi il n'a pas pu commencer l'État musulman à la Mecque? On a répondu à cela. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Alors pourquoi il avait quitté la Mecque vers Médine? Et il va le traduire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va arriver à Médine. Parce qu'il va faire des choses où on va comprendre apparemment pourquoi il a fait cette immigration. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors a fait, quand il est arrivé à Médine, il a pensé à construire une mosquée pour qu'il soit un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va commencer la civilisation musulmane. Un endroit qui va permettre aux croyants de se rencontrer entre eux pour essayer d'organiser leur modèle de vie. Ils ont l'habitude, avant l'islam, de vivre un mode de vie qui va être tout à fait différent d'un mode que l'islam propose. Alors il faut un établissement, entre parenthèses, qui va s'appeler la mosquée. Et ça, c'est un signe qui est très important. Et après, à travers cet établissement, cette mosquée, le prophète il va faire deux choses qui sont très importantes. Mais on doit d'abord s'arrêter pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit cette mosquée. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يفكر أن يبني له بيتا. Le prophète n'a pas pensé à construire sa propre demeure. وكان الصحابة من أهل المدينة على وجه الخصوص الأنصار كل يتمنى أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم
حتى بنى المسجد. إذا لماذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد؟ هنا الأحباب الكرام ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الحدث العظيم الجليل. لماذا المسجد؟ وما دور المسجد؟ وما أهمية المسجد؟ وهل يمكن لأمة من المسلمين على وجه الخصوص أن تبني لها حضارة أو أن تؤثر في مجتمعها أو أن تضمن سيرورة دينها بدون المسجد؟ هذا محال والله، وبالله وتالله لا يمكن للمسلمين أن يكون لهم تأثير في مجتمعهم بدون مسجد. لو لم يكن المسجد هذا اليوم هنا ما كنا نتحدث ولا نجتمع. ولا يمكن لأمة من المسلمين أن تحافظ على دينها بدون مسجد. ولا يمكن لأمة من المسلمين أن تضمن استمرارية دينها في الأجيال المقبلة بدون المسجد. فيكون إذن المسجد هو عنوان تواجد هذه الأمة، عنوان شهادة هذه وشهود هذه الأمة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre une chose, un signe qui est très important, qu'on doit prendre au sérieux. Le prophète a commencé à construire la mosquée avant de commencer à construire sa chambre, sa propre demeure. Il a été chez Abu Ayyub al-Ansari comme un invité jusqu'à ce qu'il a complété la construction de la mosquée. Ça nous montre quoi, chers frères, chers sœurs? Ça nous montre que la communauté musulmane, en particulier sa relation avec la mosquée, il peut pas s'organiser, il ne peut pas être présente, il ne peut pas même construire et fonder une force, une existence sans la mosquée. S'il n'y a pas la mosquée aujourd'hui, on ne va pas se trouver, machallah, cette quantité, on en parle et on apprend la science aujourd'hui. Si tout le monde fait la prière chez lui, et voilà, il cherche à gagner un morceau de pain, et après peut-être il va penser demain, après-demain, à revenir au bled, parce que ça y est, il a travaillé, il a sa retraite. Jamais on va trouver l'islam. Ça, c'est un gros point qui est très important. Jamais on va se connaître entre nous. Non plus, jamais on peut avoir un poids dans la société. Notre existence aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une mosquée, ça signifie qu'ils sont là, les musulmans. Et aussi de garantir que la génération qui va venir après, on ne peut pas leur garantir ni la connaissance, ni l'organisation, ni l'existence sans mosquée. C'est à travers cette mosquée que nos enfants ils viennent pour apprendre la langue de leur religion, leur culte, de comprendre comment ils devaient devenir des vrais citoyens, des bons citoyens. Ce n'est pas seulement des simples musulmans, non, mais des vrais citoyens à travers les enseignements qu'on apprend ici. Il ne faut pas compter sur l'école toute seule. L'école, il leur apprend comment vivre, comment avoir un diplôme et travailler et vivre. Mais la mosquée, il nous apprend comment vivre autant qu'être humain, comment être un vrai citoyen, comment se sentir sa responsabilité. Alors c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne comme ça. C'est pour ça, لهذا تجدون أن الجزاء الذي يجازيه الله سبحانه وتعالى على بناء المسجد ليس بعده جزاء. C'est pour ça, même Dieu subhanahu wa ta'ala récompense d'une façon qui ne récompense pas d'autres œuvres concernant la mosquée. En disant seulement من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسمه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية مسلم ولو كمفحص قطا. تعرفون ايش هو مفحص قطا؟ المفحص هو العش والقطا هو الطير الصغير في الصحراء. Pour ça, la récompense, le fait de refaire la même chose que le prophète dit qu'un groupe de musulmans se réunissent quelque part dans une cité, dans une ville, quelque part sur terre, ils devaient penser la première chose à construire un endroit qui va s'appeler la mosquée, dont ils vont apprendre leur religion et adorer leur Seigneur et préserver leur existence
et transmettre cette existence à leur génération. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui construit une mosquée, on adore Dieu subhanahu wa ta'ala, on l'évoque, Dieu lui construit une maison au paradis. Hein? Ne serait-ce que une simple participation, hein, qui peut être comme, hein, le nez d'un petit oiseau. Normalement, on ne peut pas prier dans l'espace d'un nez, d'un oiseau. On peut pas. Mais c'est la participation que Dieu subhanahu wa ta'ala compte ici. Il ne faut pas croire que moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je n'ai pas de quoi participer. Ne serait-ce qu'1 euro. Tu peux, pour 1 euro, à côté de celui qui veut participer à 5 000 euros, Dieu le compte. C'est vrai que la récompense de 5 000 euros, ce n'est pas la récompense d'1 euro auprès de Dieu. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala compte la participation. Ça veut dire, tu es un musulman, tu es un individu parmi les musulmans, tu dois participer à l'existence de cet endroit. Parce que c'est cet endroit qui, hein, où tu trouves ton existence autant que musulman. لهذا أحباب الكرام مهم جدا. بل وانظر أحباب الكرام قد يذهب الواحد منا إلى الملعب، يذهب إلى المطعم، يذهب إلى أي مكان في الدنيا. الله لا يحسب له تلك الخطوات باستثناء العمل، ولكن خطوات المسجد تحسب. On peut y aller partout, faire le footing, y aller au parc, y aller je ne sais pas où. C'est un loisir. Mais quand on va à la mosquée, les pas que marche vers la mosquée, Allah les compte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, هل أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا? Vous voulez que je vous indique des œuvres avec lesquelles Dieu subhanahu wa ta'ala vous lève de degrés et vous décharge de vos péchés? قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وكثرة الخطى إلى المسجد. ما من خطوة يخطوها الرجل إلى بيت الله أو المرأة إلا ويرفعه الله درجات كلما رفع خطوة وكلما وضع خطوة وضع الله عنه سيئات. Alors imaginez, chers frères et sœurs, le prophète il nous dit, vous voulez que je vous indique les œuvres que je dis, il te lève du degré et te décharge des péchés. Chaque pas que tu vas vers la mosquée, le fait de faire les ablutions souvent et de multiplier les pas vers la mosquée et d'attendre la prière après la prière, c'est rien à faire. Le fait de, le pas que tu prends, que tu marches vers la mosquée, chaque pas que tu lèves, Allah te lève de degrés. Chaque pas que tu poses, Allah te décharge de péché. Imagine combien de pas on fait dans notre vie vers la mosquée, aller et retour. هنا أيها الأحباب الكرام ينبغي أن يعرف الإنسان أنه ربما سيبني الإنسان قصور فوق الصوير دي شاتو إسيبا دي شاتو. Après la mort, vont être partagés par les héritiers, n'est-ce pas? Mais tu vas laisser une simple participation selon ta capacité dans une mosquée qui peut être peut-être, je ne sais pas, le coup d'un robinet ou de la peinture ou une brique. Tant que cette mosquée existe, tu reçois du bien dans ta tombe. Les châteaux que tu as construits, les maisons que tu as construites, les héritiers, ils ont partagé ça, ils t'ont oublié, ni toi, ni tout ce qu'ils ont partagé. Mais la mosquée n'oublie jamais que tu as participé. C'est ça le signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire. Alors, notre existence, c'est l'existence de nos endroits de culte, c'est l'existence de notre mosquée. Et pour préserver cette existence et la transmettre à notre génération, c'est à partir de la mosquée. Et pour comprendre notre religion, et les cercles de sciences et les rencontres de sciences qu'on fait, c'est la plupart du temps, c'est à la mosquée. On n'a pas tous la capacité d'y aller s'inscrire dans tel fac, dans tel endroit, pour apprendre la religion. Mais on a des assises. On a le khutbah al-Jumu'ah. On a l'imam qui est là, hein, qui doit nous répondre à nos questions, sans s'inscrire nulle part. Mais on est inscrit dans le projet de la construction de la mosquée. Je ne parle pas actuellement de la construction de votre mosquée à Gonesse, mais je parle de l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, c'est rentré. C'est pour cela il faut tout le monde, hein, soit au rendez-vous pour qu'il sache que c'est notre responsabilité. Dans mon quartier, je dois faire tout. C'est vrai, après que
si j'ai la capacité de construire ma maison, ainsi de suite, mais avec les frères et les sœurs de mon quartier, je dois faire tout pour construire un endroit. C'est pas pour moi, hein, mais c'est pour la communauté. Et en fin de compte, je veux savoir le jour dernier que ça a été vraiment pour moi. Quand je veux venir le jour dernier, je trouverai une demeure qui a été construite pour moi. Je ne l'ai pas fait pour beaucoup de prières, ni pour beaucoup de jeunes, mais j'ai seulement un sentiment que quand j'étais dans un quartier, et il y a des gens qui s'organisent pour construire la mosquée, alors on va faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, tout simplement. إذا هذا الأمر أحباب الكرام مهم جدا وهو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا به. وهنا تبدأ الحضارة. Et la civilisation, ça commence dès cela. C'est le premier pas de la civilisation. C'est quoi? C'est le départ, c'est la mosquée. لهذا حقيقة أنا أستغرب حينما يكون في المسجد يعني حلقة علم، تجد المسجد في قبل الصلاة ربما قد يكون فيه نصف الناس، قد يكون فيه 200 300 من الناس، وإذا بدأت حلقة العلم تجد يدوب 10 من الناس. كيف يمكن أن نتعلم العلم أحباب الكرام؟ لا ينبغي أن ننتظر حتى نكون حاجة في سؤال شخصي لكذهاب إلى الإمام. Il faut en profiter de l'existence de la mosquée. Parce que je dis parfois, quand il y a des cercles, quand il y a l'association appelle des savants, ou les imams de la mosquée organisent des sciences, des cercles de sciences, on trouve la mosquée avant l'Asr, elle est pleine ou à la moitié, mais à peine salam alaykoum, tout le monde sort, et voilà, à gauche et à droite, celui qui a une raison, c'est bien. Mais parfois on trouve des gens à côté de la mosquée, et une assise de science, et bien, il y a une miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, une chance. Nous, notre problème, c'est quoi? J'attends toujours que moi, j'ai un cas personnel, j'ai besoin d'une question personnelle pour venir demander l'imam. C'est pas comme ça la religion s'apprend, cher frère, cher soeur. Si chacun de nous va attendre qu'il lui arrive un problème pour qu'il pose la question à l'imam, on ne va jamais apprendre la religion. Parce que l'imam, quand il fait une assise, c'est pas seulement pour répondre au cas personnel, mais pour transmettre la science, toute science, même, il ne faut jamais dire que je n'ai pas besoin de cette science parce que ça ne m'intéresse pas. Non, ahbab al-karam. C'est ça notre défaut. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم في خير وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد quand le prophète صلى الله عليه وسلم a construit la mosquée, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait quand la mosquée a été construite, il a rajouté un lien. Ça ne suffit pas que la mosquée est construite. Ça, c'est on a construit les murs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rajouter سيضيف شيئا آخر إنه نحن نؤسس لحضارة. On est en train de faire quoi? De construire une civilisation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam آخى بين المهاجرين والأنصار. Ce qu'il a fait le prophète, il a fait une chose magnifique. Il a appelé à la fraternité entre les Mécois qui ont venu les pieds nus, qui ont venu, ils ont tout laissé à la Mecque. Et les Médinois, qui ont une demi-maison et la richesse. Il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman al-Farisi, ton frère c'est Abu Darda, tel, ton frère tel. Son frère. Ça veut dire qu'il aura dit. Même après la construction de la mosquée, cette mosquée, la continuation de l'existence de cette mosquée, il faut une fraternité entre les individus, entre les fidèles de cette mosquée, et il faut enlever tout obstacle. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il n'y a plus Mécois et Médinois et Muhajirin et Ansar. Ça y est, le prophète il a fait quoi? Il a mélangé entre les cœurs et le corps. تعرفون كان الأنصار والمهاجرون حتى بهذه الأخوة يتوارثون. Vous imaginez? Avant, قبل أن تنزل آية الميراث, avant que le verset de l'héritage soit révélé, quand l'un des Médinois est décédé, c'est son frère de Mécois qui l'héritier, celui avec lequel le prophète il a fait le pacte de fraternité. وكان أحد الأنصار أحد الأنصار سعد بن معاذ مع عبد الرحمن بن عوف. Il a dit maintenant c'est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce pacte de fraternité entre nous. Il lui a dit viens chez moi. Il a une maison
il a partagé la maison en deux. Il a dit, prends le coin que tu veux. Il a ramené son trésorerie, tout ce qu'il a, il a partagé en deux. Supposons, hein? Il a 5 000 euros, il a partagé 2500, il a dit, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Abdurrahman il a dit, Barakallahu laka fi malika wa fi ahlika wa fi baytika, dullani ala suq. Il ne veut pas en profiter de cela. Mais, hein, c'était une fraternité de ce qu'il nous faut aujourd'hui. Les murs, ils sont là. Mais il faut, hein, que ces murs soient beaucoup plus solides. Ce n'est pas qu'avec des ciments et du fer, mais il faut qu'ils soient aussi solides avec notre fraternité. Enlever tous les obstacles de couleur, de langue, d'origine, de niveau social, de savoir, de tout ce qu'on voulait. Mais quand on rentre à la mosquée, je sais que tout le monde, je les considère comme mes frères. Je dois faire tout pour satisfaire tout le monde. Ne serait-ce qu'avec un gros sourire. Tu rentres à la mosquée, tu fais un gros sourire. Tu es en train de partager l'aumône avec tes frères. On veut faire quelque chose. On veut développer notre relation. On se met tous autour de la table. Venez les frères. On a besoin de l'aider de chacun. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Non, celui-là, oh, celui-là peut-être il n'a pas un niveau, il ne va pas... Non, 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 pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il consulte, il ne cherche pas à tel, il consulte tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Consultez le prophète. Lui qui reçoit la révélation, Allah lui a dit, consulte tes compagnons avant de prendre la décision. Alors, l'existence de cette mosquée, et toute mosquée, il faut qu'il soit soutenu avec une fraternité exemplaire. Ce n'est pas pour faire plaisir. Parce que ce qui nous déchire aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, pourquoi on n'arrive pas à faire une force ici de notre contexte aujourd'hui? Il y a des mosquées. Parfois tu trouves des mosquées, machallah. Des mosquées que... Mais croyez-moi, la mosquée est vide. Je ne vois pas la différence quand j'entre dans une grande mosquée où il n'y a pas de prière, il n'y a personne, ou quand tu rentres dans une mosquée où il y a, pendant l'Eid, 2000 personnes. Moi, je ne vois pas la différence. Pourquoi? Parce que cette mosquée, quand elle est vide, et quand il y a 2000 personnes, c'est la même chose. Quand on pose la question, c'est quoi la valeur à rajouter dans la semaine, dans le mois? Il y a combien d'élèves qui suivent les cours? Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là? C'est quoi comme solidarité? C'est quoi le projet? Il ne faut pas rester sur le projet de la mosquée. Voilà, la mosquée est construite. On a de quoi faire. Ben, il faut que la mosquée soit vivante, avec les savants, avec la solidarité, avec d'autres mosquées, d'autres frères, d'autres pauvres, La mosquée, il faut qu'elle soit vivante. C'est ça l'objectif de prendre ça. C'est pour ça aussi la troisième chose qu'il a fait le prophète. Dans la mosquée, il a rédigé la constitution qui organise Dustur al-Madina. Dustur al-Madina, il a fait quoi? Il a appelé les juifs des Banu Auf, et Banu Najjar, et Banu Sa'ida, et Banu Jashm, et Banu Aus, et le prophète Banu. Ça veut dire la constitution, le 19 chapitre, il dit وَيَهُودُ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. Vous imaginez? À la mosquée, le prophète, il a déclaré que la communauté juive, le tribu des juifs de Bani Auf, de Bani Tel, ils sont des citoyens comme les citoyens musulmans, sans problème. Les Yahoudi dinuhum, wa les muslimina dinuhum. Les juifs, ils ont leur religion, ils ont le droit de pratiquer leur religion en toute liberté et d'exercer leur culte en toute liberté, et les musulmans, ils ont leur religion, ils exercent leur culte en toute liberté. Tout le monde, tous ceux qui sont dans le territoire de Médine, ils sont tous dans le même niveau de la citoyenneté. Voilà la mosquée. C'est pour ça, quand l'association fait cette initiative d'ouvrir la mosquée aux autres non-musulmans pour connaissance, le prophète, il avait fait auparavant. Il faut revivre cette sunna. Que parfois, une fois dans l'année, 3 fois, selon comment on peut s'organiser, il faut laisser les non-musulmans qui découvrent qu'est-ce qu'on fait ici. On ne distribue pas les grenades ici. On n'insulte pas les non-musulmans ici. On ne prêche pas la haine ici. Mais on prêche quelque chose qui est
quand tu sors, tu sais que tu es un simple citoyen comme les autres. Auprès de Dieu, ça regarde personne, c'est lui qui va juger le jour dernier. Mais ici-bas, la mosquée, il doit considérer tout le monde pareil. On appelle même moi j'appelle toujours, je dis, si les non-musulmans, les voisins de la mosquée, ils souhaitent venir et prendre une chaise derrière et écouter, assister avec nous le prêche, qu'ils soient les bienvenus. Le prophète, il a laissé les chrétiens de Bani Najran, quand il a fait la réunion avec eux, et leur, de la prière pour arriver, il les a laissés prier à la mosquée, les chrétiens de Bani Najran. On n'est pas mieux que le prophète, chers frères, chers sœurs. Alors là, ça a commencé la civilisation. C'est pour ça, là, on trouve la mosquée, elle est présente. La mosquée, elle est là pour établir la paix, établir la fraternité, établir la solidarité, établir tous ces termes magnifiques que malheureusement qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans notre société. Alors le prophète, c'était ça son objectif, parce qu'il n'a pas pu faire ça à la Mecque, parce qu'il a des obstacles, il ne veut pas réagir avec les obstacles, avec ces obstacles en violence. Il a dit non, cette religion n'accepte pas la violence, il pousse la violence, pousse le mal avec le bien, tu trouves ton ennemi comme un allié avec toi. C'est comme ça, la mosquée il doit être vivante. Mais comment? Avec cette fraternité et avec cette constitution qui est aujourd'hui. Il faut que les autres sachent ce qu'on fait ici. Alors croyez-moi, chers frères et chers sœurs, si on arrive à mettre en œuvre ces objectifs et ces leçons qu'on retire chaque fois dans la vie du prophète, croyez-moi, c'est ça notre mission. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Appelle vers le chemin de ton Seigneur, celui qui veut. Celui qui veut, mais avec sagesse et bonne exhortation, hein, c'est tout. Notre objectif, c'est cela. Si on veut vraiment vivre notre religion comme il le faut, أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ونهدينا مع الرشاد والسداد ونجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما في خير صلاح وأن تجمع بيننا على طاعتك ورضوانك. اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن توفق المسلمين في هذه الجمعية لما في خير صلاح وأن توفقهم في جميع مساجد المسلمين. اللهم ألف ذات بينهم ولا تجعل للشيطان ولا لأنفسهم من بينهم حظا ولا نصيبا. اللهم يا رب علمنا وإياهم علما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم أبرم لأمة الإسلام إبرام رشد وصلاح. اللهم أبرم لأمة الإسلام إبرام رشد وصلاح. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. اللهم احفظنا في ديننا ومساجدنا وأخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وأموالنا. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في سوريا. اللهم كن لهم في حلب. اللهم كن لهم في العراق وفي الصومال وفي فلسطين وفي مصر وفي كل مكان يضطهدون فيه. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى على عبادك واستبد يد الجلوك في أرضك. إنك يا قوي وعزيز لا يعجزنا قدرتك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.